परम सन्मान जोग जुगो जुग अटल तख्त चवर दे मालक गरीब नवाज सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर शोभायमान सत संगी जनो आओ साहिब दे चरना विच बैठन दा सुभाग गुरु की कृपा बख्शिश दा सदका प्राप्त होया है। लड़ी बार गुरबाणी विचार रहरा साहिब जी दी पावन बाणी आपां विचारदे हां। शामां दे वक्त संध्या वेले सिख रोजाना नितनेम विच इस गुरबाणी दा पाठ करदा है। आओ विचार दी आरंभता तो पहला गुरु बख्शी फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। चौपी साहिब दे विच कहंदे जे अस तुझ तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत होवै मरे। अस तुझ दा अर्थ ओ परमात्मा वाहिगुरू साहिब कहंदे जे अस तुझ तब शरणी परे जे उस मालक दी कोई शरण पै जाए तो अगे क्या तिनके दुष्ट दुखत होवै मरे। दो शब्द वरते मारे कहंदे ओदे जेड़े दुष्ट ने वो भावें अंदर दे पंज विकार ने दुख दो गल्लां ते ओदे दुख ने जेड़े होवै मरे दोनों नूं परमात्मा मार के रख दिंदा है। जे कोई गुरु दी शरण पै जाए ते शरण पैना शरण शब्द ते बिल्कुल छोटा है, 3 अखरां दा सुमेल है, पर शरण कहण नाल शरणी शरण पैण दा भाव इह हुंदा है कि जदों अपना आप सब कुछ त्याग के चार चुफेरे तो बंदा ढह के डिग पे। बाणी विच दा बचन भी आया है अब हम शरण साहब ने क्या एक ते बचन आपां पढ़दे हां सतगुर आयो शरण तुहारी मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लाहे हमारी। ये गल गुरु करदा है। एक ते मिले सुख गुरु दा काम है सुख झोली विच पाउणा ते दूजी गल महाराज ने कि मिले सुख नाम हर शोभा नाम दी दात देनी ते तीजा काम करना चिंता लाहे हमारी। अंदर दी जिहड़ी बाहर दी चिंता है सारी चिंता नूं गुरु कट के रख दिंदे। इहदा कारण है क्योंकि गुरु नाम दी दात दिंदे। नाम है चिंतन परमात्मा दी याद। ते मैं कई बारी बेनती करना जिन्ना किसी दा चिंतन बलवान है उन्नी उस बंदे दी चिंता घट है। जिन्ने किसी दी चिंता बलवान है उन्ना उस बंदे दा चिंतन घट होएगा। बस ये दो पासे ने तकड़ी दे। जे किसी बंदे दा सिमरन वध है उहदे अंदर उन्ना टिकाऊ ते आनंद होएगा। बाहरी तौर ते कुछ नहीं वेखिया जाना भी किवें जिउ रिहा है, उहदे कोल खाण पीण पहनण नूं कि नहीं। बस जे उहदे अंदर चिंतन बहुत बलवान है याद रखो दी चिंता बहुत घट होएगी ते जिहदे अंदर चिंतन कमजोर है उहदी चिंता बहुत वध होएगी। अज हर बंदा चिंता विच ग्रसिया होया। उहदा कारण की क्योंकि मूल नूं ते बंदा पकड़ नहीं रिहा। हैरान होने हो आपां सारे वेखदे हां सिर ते छत भी तन ते कीमती कपड़ा भी पाया है। कई महीनों का राशन घर विच पिया है। चंगे थां ते बैठे पुछो हाल की कहंदे बहुत चिंता है मुश्किल वाली गल है। तां गुरु ने नूं कहा बाणी विच कहंदे सतगुर आयो शरण तुहारी मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लाहे हमारी। अवर ना सूझे दूजी ठाहर। इत्थे आके शरण वाली परिभाषा बनदी। कहंदे शरण पैना यह है जिन्हों महाराज इत्थे कलगीधर चौपी साहिब अंदर कह रहे ने जे अस तुझ तब शरणी परे। जे परमात्मा कोई तेरी शरण पे
ਤਿਨਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁੱਖ ਤੋਂ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਹਵੈ ਮਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਆ ਸ਼ਰਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਝੈ। ਦੂਜੀ ਠਾਹਰ, ਠਾਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਟਿਕਾਣਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਠਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਝੈ। ਦੂਜੀ ਠਾਹਰ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਸਭ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਤੋਂ ਦੁਆਰੀ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਰ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਸਹਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਸਹਾਰਾ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਤੇ ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧੜਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਆਪਣਾ ਧੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਤੇ ਮਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ, ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਾਂ ਔਲਾਦਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੁੜਮਾਂ ਦੀ ਚਲਦੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੜੇ, ਕੋਈ ਸਿਕਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਧੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਕਤੀ ਨੇ, ਬਸ ਬੰਦਾ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਧੜਾ ਬਣਾਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਧੜਾ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਹੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਮਿੱਤਰ ਸੁਤ ਨਾਲ ਭਾਈ, ਕਿਸ ਹੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਕੁੜਮ ਸਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਈ, ਕਿਸ ਹੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਸਿਕਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਮ ਹਰਸੋਂ ਧੜਾ ਕੀਆ ਮੇਰੀ ਹਰ ਟੇਕ। ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੋ, ਕਰਾਮਾਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਮਾਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਅਲਰਜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਲੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਰਸ ਕਹਿ ਲੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿ ਲੋ, ਇਹ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਭ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜੋ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਸਨ ਉਹ ਦੁਰਕਾਰ ਦੇ ਸਨ। ਸਿਰ ਤੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਚਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੜਨ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਲੱਭ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਲਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਫਲਾਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਗਏ ਹੋਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੜਨ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਗਿਆ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 31 ਰਾਗ ਨੇ, 31ਵਾਂ ਰਾਗ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਚਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 30 ਰਾਗ ਨੇ, 30 ਦੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ, ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਧੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਹੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਮਿੱਤਰ ਸੁਤ ਨਾਲ ਭਾਈ, ਕਿਸ ਹੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਕੁੜਮ ਸਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਈ, ਕਿਸ ਹੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਸਿਕਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਹਰਸ਼ੋਂ ਧੜਾ ਕੀਆ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਟੇਕ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ, ਮੇਰੀ ਟੇਕ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੈ। ਹਮ ਹਰਸ਼ੋਂ ਧੜਾ ਕੀਆ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਟੇਕ ਹੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਅਸੰਖ ਅਨੇਕ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਣ ਕੇਵਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੇਵਲ ਆਏ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮੁੜ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਸ ਤੁਜ ਤਵ ਸ਼ਰਨੀ ਪਰੇ, ਤਿਨਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖਤ ਹੋਵੇ ਮਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਝੇ ਦੂਜੀ ਠਾਹਰ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਕੋਈ, ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਤਨ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਮਨ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ ਠਾਕੁਰ ਪੈ ਹਾਰ, ਜਬ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ, ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਨੇ ਆ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ, ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਹੇ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਕਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭਲਾ, ਬੁਰਾ ਕਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਢਾਰ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕਨ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ਉਪਮਾ। ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਨੂੰ ਬਾਚੋ, ਹੈਰਾਨ ਮੰਨ ਜਾਓਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਨ ਕੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਉਪਮਾ। ਸਿੱਧਾ ਉਪਮਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਪਮਾ ਤੇ ਵੈ ਸੰਤਰ ਜਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੈ, ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਭਲਾ,
ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਚੱਲਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਵਾਵਾ ਵਾਵਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦੇ, ਲੋਕਨ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ਉਪਮਾ ਤੇ ਬੈ ਸੰਤਰ ਜਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਵਸਥਾ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ, ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾ ਕੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਪਮਾਨਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਰਖ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ, ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਲੋਕ ਕੇ ਨਿੰਦੇ ਬਪੜਾ ਜਹ ਮਨ ਨਾਹੀ ਗਿਆਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਿਆਂ ਉੱਠ ਜਾ, ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਪੋਏ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਔਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ। ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ ਵੀ ਸੁਖ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਸਨੇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਸਨੇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਨੇਹ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ, ਕੋਈ ਡਰ ਵੀ ਨਾ ਸਤਾ ਸਕੇ ਤੈਨੂੰ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਨਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਕਾ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਸੰਤ ਤੁਕਾ ਰਾਮ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ, ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕੇ, ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਤ ਤੁਕਾ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਥੋੜੀ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉਲਝਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ, ਪਾਛੇ ਪਰੀ ਬਹੀਰ, ਇੱਕ ਅਵਕਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤਹਿ ਚੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬੀਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਹੈ ਨਾਮ ਵਾਲੀ, ਇਧਰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਦੂਰ ਦਰਾੜੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਦੀ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ। ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਕਾ ਰਾਮ ਸੰਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਕਿਤੇ ਸੰਤ ਤੁਕਾ ਰਾਮ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਨੇ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਥੋੜੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਤੁਕਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ
ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੇ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਰਤਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਤੁਕਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਨਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾ ਕੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਮਾਨਾ। ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਡੁਲਾ ਸਕੀ। ਵੈਸੇ ਨਿੰਦਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗਾਲੀ ਬੜੀ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣ ਲਏ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਬਾਲ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾ। ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾ ਕੇ। ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਚੇਲੇ ਚਾਰ ਜਣੇ ਲੱਗੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਕਹਿ ਲੋ, ਬੰਦਾ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ, ਕੇਸੋ ਕੀਓ ਨਾ ਮੀਤ, ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰ ਮਿਲਨ ਕੋ ਬੀਚੇ ਅਟਕਿਓ ਚੀਤ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਵਡਿਆਈ ਵੱਧ ਗਈ, ਚਾਰ ਜਣੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਸ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ, ਕੇਸੋ ਕੀਓ ਨਾ ਮੀਤ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸੋ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੇਸੋ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਫਿਊਨਲ ਹੋਮ ਤੇ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਕਹਿ ਲੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਕਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਰਥ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸਦਿਓ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਸੋ ਨਾਮ ਦਾ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁਲਾਇਓ ਉਹਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਾ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਅਰਥ, ਗੋ ਦਾ ਅਰਥ ਧਰਤੀ, ਪਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੋਹਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਸੁਹਾਵੀ ਮਦਰਾੜੀ ਬਾਣੀ, ਕੋਕਲ ਕੋਕਲਾ ਤਰਲ ਜਵਾਨੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸਦਿਓ। ਪੰਡਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ। ਪੰਡਤ ਸ਼ਬਦ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਤੇ ਪੰਡਤ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਪੰਡਤ ਬਣ ਜਾਈਏ।
ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਬਣ ਜਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋ ਪੰਡਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ आत्म में शुद्ध है, राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे। गुरु साहब कहते जिस पंडित दा जिस विद्वान दा मन जिहड़ी गल कह रहा है गुरु दी उन्होंने कमा रहा है, राम नाम नाल आत्मा सोधिया गया, अंदर दा मनुआ पवित्र हो गया। साहब कहते उहदा उपदेश ते संसार दा भला करदा ते उहदा पंडित ते फिर हर सिख बनना चाहिए। मैं बेनती जिहड़ी कह रहा सा इत्थे इहदे अर्थ ने केसो गोपाल पंडित सद्यो, हर हर कथा पढ़े पुराण जियो, सोहणे केसां वाला परमात्मा वाहिगुरू ओहदे दर दी गल करन वाला विद्वान पुरुष ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਓ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਲਝਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀਐ ਨਾ ਸੋਈਐ ਅਸਾਰ, रात दिवस के कूकने कब हूं के सुने पुकार। आ शब्द बड़ा कीमती। इनू क्या कहते तू सोहणे केसां वाले वाहिगुरू नूं कूकिया कर, कूकिया तो पाप नूं चेता करिया कर। केसो केसो कूकीए ना सोईए असार, असार दा अर्थ है अवेसला होके सौना जाई भी नहीं ओदी प्राप्ति नहीं हो सकती, की मिलेगा। इस तरह ढेंडी कला वाली गल ना करी। साहब कहते रात दिवस के कूकने, दिन रात जदों उस मालक नूं चेता करेगा, कब हूं के सुने पुकार, ओ तेरी पुकार जरूर सुनेगा। ये नहीं कदी तेरी ओ पुकार जरूर सुनेगा। तो मैं बेनती जिहड़ी कह रहा सा बाणी विचों कि बाबे कबीर साहब ने बचन वरते सन ते गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कहा भी इतों ऊपर उठ जा, नह निंदिया नह उस्तत जाके लोभ मोह अभिमाना, हर सोग ते रह नियारो नाहे मान अपमाना। सब कहंदे खुशी गमी तो ऊपर उठ के मान ते अपमान दोनों तो उतां उठ जा। ना तेनू मान प्रभावित करे, मान तो भाव कोई इज्जत दे सत्कार करे तेन प्रभावित ना करे। जे तेन कोई अपमान कर दे बेइज्जती ते ए फिर तेन दुख ना दे, इन्हां दोनों तो उतां उठ जा। इस तरह दी मैं कहना गुरु नानक साहब जी दा जीवन पढ़ लिया आपां सारे कि महाराज दे जीवन विच मिलिया नहीं। बहुत थावां ऐसियां ने जन्म साखी पढ़ो पिंड विच जांदे ने ते किते पिंड दे लोग बहन नहीं दिंदे। हैरानगी दी गल है, जगत दा मालक है पर पिंड दे बहन नहीं दिंदे। नहीं इत्थे तुहाडा ठिकाना नहीं, चलो पिंड तो बाहर। कदे बगदाद जांदे ने लोग पत्थर चुकदे ने, कदी पिंड विच गए लोग कोई अदब सत्कार नहीं, कोई जी आया नहीं किया, कोई प्रसाद पानी नहीं, कोई सेवा नहीं। ते हजूर किन्ने बचन कहंदे ने, कहन लगे बस दे जाओ। चलो भावें होर भाव विच गए, ये भाव ते खैर होर सी। तुसीं जन्म साखी पढ़ो ते दो घटना निक्कियां निक्कियां गल्लां ने पर अर्थ बड़े वड्डे ने इन्हां दे। एक नगर विच महाराज गए, लोकां कोई सेवा ना कीती, जिन्हों कहा जाता है अकिरत घन लोग सन बिल्कुल। तां सतगुरु नूं उत्थे कोई सेवा, कोई आओ भगत नहीं, कोई जल पानी, कोई उपदेश सुनन वाली समर्था नहीं, कुछ भी नहीं। तां साहब ने तुरन लग्या क्या कहन लगे तुसीं बस दे दो। अगां गए एक नगर विच बड़ी सेवा कीती। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दे बचन सुने बह के कमाउण दा भी परण कीता। महाराज तुहाडे बचनां नूं कमावांगे। सारी गल बात हुई, जल पानी छकाया, तुरन लगे ते साहब ने क्या उजड़ जाओ। ये एक थां नहीं कई थावां ते जिक्र मिलदा इस गाथा दा। बाबा मरदाना साहब बड़ा हैरान होया।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕਿਆ ਉਜੜ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਓ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਅਕਿਰਤ ਕਨ ਲੋਕ ਸਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਬਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਵੀ ਸੁਣੇ, ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਪਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਉਜੜ ਜਾਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਕੀ ਰਹੇ, ਬਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਟਿਕੀ ਰਹੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਕੀ ਰਹੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਭਾਵ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬੜੀ ਵਰਤੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਵਸੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਵਹੀਏ, ਭਲਾ ਕਹੀਏ ਚੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ। ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨੇ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਬਸ਼ਰਤ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਚਨ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ, ਵਿਖੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਧੜੇ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਖਨੇ ਗੁਰਮਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਲ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਲੋ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਜੇਨ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ, ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ। ਉਹ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਚਮਦੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸੱਤਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਉਲਟਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਾਰੀ। ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਕਤ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਚ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ 2 ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੌਤ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋ। ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਕੜ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੁੱਟੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਹੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਰਹੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਂਝ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੰਮਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸ ਤੁਜ ਤਬ ਸ਼ਰਨੀ ਪਰੇ, ਜੇ ਤੁਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ, ਤਿਨ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖਤ ਹੋਵੇ ਮਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁੱਖ, ਦੁਸ਼ਟ ਦਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਰ ਤੇ ਦੁੱਖ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖਤ ਹੋਵੇ ਮਰੇ, ਪੁਰਖ ਜਵਨ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ। ਪੁਰਖ ਜਵਨ, ਜਵਨ ਦਰ ਤੇ ਜਦੋਂ, ਪੁਰਖ ਦਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ, ਪੁਰਖ ਜਵਨ ਪਗ, ਪਗ ਦਰ ਤੇ ਚਰਨ ਪੈਰ, ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ, ਤਿਹਾਰੇ ਦਰ ਤੇ ਤੇਰੇ, ਪਰੇ ਦਰ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਢਹਿ ਜਾਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ
ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਰਖ ਜਵਨ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅੱਗੋਂ, ਤਿਨਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਤਾਰੇ। ਸੰਕਟ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਰਥ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਰਥ ਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਏ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਏ, ਫਿਰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਨਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਤਾਰੇ। ਤਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੋ ਪੱਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਕੜਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਜਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਜੈ ਜੈ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉੱਠ ਧਾਵੈ। ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੇਤਾ ਕਰੇ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਰਖ ਜਵਨ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ, ਤਿਨਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਤਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸੰਕਟ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਾਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਾਟੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸੁਵਾਰੈ। ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।